Привет, мои дорогие зрители и подписчики пермского игрового канала. Меня зовут Михаил. Сегодня мы продолжаем проходить Alan Wake. Не запускал игру недели две, если не больше. Барри, господи. В прошлой серии мы, значит, узнали немножко правды о жене Алана Уэйка. И потом ФБРовец нас схватил. Вот он. I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Ну, началось. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... О, Oh my god! хрена себе. Давайте почитаем. Найтингейл читает рукопись. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Нормальная такая рукопись. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh man. Ну пошли. Блин, я так давно не запускал эту игру и даже слегка так, знаете, очково становится. Ну хотя, в принципе, пока что все нормально. Вообще игра пугает, по крайней мере, меня очень сильно. Я буду смотреть назад, мало ли там кто. Так, Светлана включилась, хорошо. Открывай свой кабинет. Что за яркий свет, что за херня? Фонарик, батарейки, револьвер, патроны. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Так, вот револьвер. Ой, в смысле ружье и патроны для ружья. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list, Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a Хорошо, piece. пойдем. You think there's any way I could order one, Al? Куда ты ушла, дамочка? Барри все шутит и шутит, а? Какой? Так, еще одна страница. Давайте почитаем. Найтингейл и темная сущность. But the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page.
He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Ну, это понятно. Это мы уже видели. Книга начинает приобретать почти реальные события, да? В смысле, события почти в реальном времени. Уже до этого дошло. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Okay then, but hurry. Так, все это мне вообще не нравится. Я, говорит, пойду и открою ворота, а ты оставайся здесь. Алан, сможешь ты подняться вот здесь вот наверх? Алан, если ты сможешь, ты будешь моим личным героем. Сфокусироваться. Забраться на крышу. Так, неужели надо зайти в дом? Там же опять демоны, господи. Нет. И это хорошо, кстати, что нет. А, вот вижу лесенку. Так, дыра в заборе, которую мы тогда проходили, да? Когда искали. Когда нам кто-то позвонил, мы еще искали жену тогда. Еще не особо понимали вообще, что происходит здесь. Использовать. Давай. Полезли. Фонарик, конечно, у нас такой себе. Не особо светит. Так. Боюсь, что наверху сейчас что-то меня ждет. Фух, приготовились. Вылазим. Давайте сначала от этой херни надо избавиться. Вот и от той тоже надо избавиться. Угу. Все, можно идти. Так, шлейферы. Шлейферы пригодятся. Что, полезли выше? Так, если мне дали шлейферы, фальш-шлейферы, значит сейчас что-то будет очень интересное. Вот прямо на этой крыше. К тому же дали еще и контрольную точку. Так, я предлагаю сначала избавиться от этих пятнышек, чтобы они меня не покоцали. Еще внизу вон одно есть. Ну, Алан. Аккуратно. Так, ну что, надо прыгать. Так, ружье. Готово. Шлейфер на эту кнопку, бег на эту. Ну давайте, ребята. Бешеные птички, вашу мать. Ух ты, сколько же вас. Тихо, 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 тихо. Тихо, я сказал. Так. Фух, ну, блин, я истратил все шлейферы на эту хрень. Это не очень хорошо. Ну, знаете, хотя бы так. Так, здесь надо спуститься. Сейчас внизу нас ждет куча монстров по-любому. Так, аккуратно спускаемся и пошли. Давай, 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 ковыряйся бегом. Хорош, Алан. Ох уж этот туман, а.
Как-то ты рановато стреляешь, если что. Ну. Готов. Парень, иди сюда. Все, перезаряжаемся. Патронов, конечно, всадили охренеть сколько, если честно. Вот шкафчик нашел. Шлейферы. Патроны для револьвера. Угу. Так, на всякий случай пока оставлю вот такое оружие. Угу. Это что за олень там едет? Это что такое было? Что за херня тут? Эй, алло, мужик. В сторону. Ух, как. Ну. Хорош. Сначала просвечивать надо. Ты что творишь, деваха? Нормально. А что за олень проехал? Извиняюсь. Грузовик с оленем на борту видели? Следовать за Сарой. Да, уже дрянь вся эта охватила город прямо жутко. Я иду, не переживай, я тут. Чё? За нами бегут? Да, вон вижу. Так, все? Давай, что-то тут написано что-то, мол, сюда идти надо. Давай я пока буду отстреливаться, если что. Открывай там ворота. Follow, следуй. Угу. Хорошо, будем искать еще подсказки, если такие. Твою мать. Так, батарейки. Лучше бы фонарик дали какой-нибудь хороший. Он как в прошлой голове был фонарик. Тихо. Тихо, парень. Ох, ребята. Перезаряжаемся. Готово. Готово. Так, ну в принципе неплохо пока что справляемся относительно. Вот я вижу еще. Надо открыть шкафчик. Так, батарейки, патроны для револьвера. Так, ну и давайте откроем... О, вот чекпоинт, да? Хорошо. Чекпоинт — это очень хорошо. Твою мать, что-то мне это вообще не нравится. Сара, что происходит? Я вижу, что свет там. Туда надо дойти еще для начала. Что? Прикрыть? Ё-моё. Вот этот демон мне не нравится. Твою мать, а.
Перезаряжай полностью. Тише, тише, парень. Все, хорош. Меняем батарейку. Так, здесь что у нас? Быстро, быстро, быстро. Все собираем. Что он там, бензопилу заводит? Тише, парень. Тихо, 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 тихо. Ты серьезно это что ли? Подожди. Алло, друг. Готов. Фух. Давай открывай двери лучше. Стоишь тут, стреляешь. 8 батареек осталось. Охеренно вообще. На 8 батареек далеко не убежишь. Открыла? Молодец. Так, тихо, я вижу, вот у нас есть тормоз. Так, здесь что? Фальшейферы. Фальшейферы, как я не так называю. Фальшферы. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury-rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building. Ключ от вертолета? Нахера мне ключ от вертолета? Ну ладно, давайте поищем. Так, темная сущность остановлена. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. Угу. Хорошо. Давайте проверим, что в этой комнате. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Угу. Хотел, чтобы мы поторопились. Так, дверь. Тихо. Готово. Это весело было. Блин, темно вообще, ни херашеньки не видно, ё-моё. Эта дверь закрыта. Так. У меня 3 патрона всего, поэтому я предлагаю все-таки поменять, да. Здесь хотя бы побольше патронов. К тому же есть вот запасные, 11 в итоге. Это уже еще лучше. Здесь 36. Перезаряжать не надо. Так, что тут светится? Или мне показалось? Показалось. Ладно, эта дверь не поддается. Пойдем дальше. Вот он. Фонарик. Так, пару взрывчаток нашли. И нашли ключ от вертолета. Так, еще есть фальшейфер. Фальшейфер, батарейки, патроны от револьвера. Все, что нужно для рыбной ловли. Так, хорошо, пойдем. Barry? Why isn't he inside? Oh god! Oh god! Barry! Look out! Barry, move! Barry!
inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Пойдем вокруг, да. Я тоже хотел об этом сказать, только недаром мне дали супер фонарик, потому что будет, чувствую, жесть как. Доверься. Правда? А, нет, правда. Не только во тьме, в смысле, что-то такое было. Эх, вашу мать, вы что творите-то, говно? Вы что, засранцы, а? Тише, тише, тише. Так, сразу перезаряжаем, меняем батарейки. Здесь у нас фактически ничего. Я предлагаю взять... Как же там меняется-то? А вот гранату такую вот. У меня 2 их всего. Но если вот на такие случаи, они очень пригодятся. Просто бросаешь аккуратненько и все. Это кто такой? Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point. День оленя, блин. This town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Нормально? Связка ключей. Есть ключ от каждого помещения. Вообще от каждого, по-моему. Куда бы она ни пошла, она всегда может открыть. Так, рукопись давайте почитаем. Работа Синтии. Following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Так, ну что, проходим. Это что? Искренне надеюсь, что это был он. Блин, такие жуткие такие ситуации, когда все катается. Надо догонять. Я не хочу быть съеденным тьмой. Ну что, давай, открывай ворота. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Да, это было вполне очевидно, я скажу. Так, хорошо, что идут пока что только с одной стороны. Вот они. Готово. Перезаряжаемся. С другой стороны. Но это тоже было вполне очевидно. Охереть, там уже с такими топорами идут. Вот засранцы, а. А, они еще и все скоростные. Жесть. Тихо, 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 ребята, тихо. Стоять. Это что за... Перезаряжай пушку. Ну что за дерьмо?
О! Алан, короче, надо что-то решать. Тихо, тихо, твою мать, говно. Иди сюда. Так, готов. Ты тоже уже готов. Хорош. Еще будут? Неужели еще будут? Я вон что-то вижу. Скорее всего, это... Ага. Еще одна. Ракетница. Фонарь. Ага. Все, пойдем. Дверь открыта. Пробраться через церковь. Блин. Почитаем. Охота на Уэйка. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. Так, здесь ничего. Сразу же давайте проходим тогда. Шкафчик пригодится. Так, больше ничего нет? Я думаю, ничего нет. Но самая беда в том, что у меня осталось всего лишь 7 фонариков. Охереть. Что-то как-то я не особо хочу здесь идти. Это уже напоминает галимый хоррор какой-то. Такой причем непростой, я бы сказал. Готово. Надеюсь, ты был один, друг. Без техподдержки. Еще один термос нашли. Так, здесь мне бы найти какие-нибудь, блин, батарейки для фонаря. Печь. Вот и другой выход. Куда он ведет? Охереть. Барри, ты красавчик. В Кирлянде. Барри просто спас. Я думал, сейчас что делать, блин. Я же от него не убегу. Так, вот я вижу зато вот такую штуку. Мне очень пригодится, если там есть батареечки. Патрон для охотнего ружья и батарейки. Все, 38 патронов в револьвере. Можно с ним побегать. Фонарик у нас просто прожектор какой-то, а не фонарик. Барри. Почитаем. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Хорошо. Понятно. Bastard. Ну, конечно, Барри.
Весельчак такой. Ну, самый, наверное, забавный герой в этой игре — это Барри. Чувство юмора явно есть. Так, блин, мне опять это не нравится. Твою мать. Тихо, 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 парень. Остановись на месте, остановись. Ты говнюк. Готов. Это был последний? Да. Это был последний. Ну, такое бревно еще опрокинул, блин. Смысл от этого бревна? Даже любая машина по нему проедет. Чего уж не говорить, если о вертолете, за которым мы идем. Я так понял. Да, вот и вертолет. Идти к вертолету. Подожди, пока не пойдем к вертолету. Давайте сначала здесь все обыщем. Здесь очень много всего вкусного. Так, здесь что? Это все пригодится. Охренеть, это что такое-то у нас? Ну, у меня еще в этом 18 патронов. Ракетница пригодится. Батарейки. Патроны для дробовика. Так, сейчас посмотрим, как дробовик у нас. 24 патрона. Ладно, охотничьи пока тогда бросим. Вот есть еще батарейки. Сейчас чувствую, будет просто мясо какое-то возле этого вертолета. По-моему, все, что было темное, все пришло сюда. Тише, тише, парень. Парень, тише. Меняем батарейку. Вот у нас еще есть 2 гранаты. Охренеть, я вообще красный стою. Опа. Это что за хрень падает? Выдержать нападение. Вон, вижу, по крышам уже идут. Тихо, 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 тихо. Так. Пока что все нормально, держимся. А если я еще успею вот эти прожектора включить, будет вообще отменно. Давай. Алан, что? Может, бежать уже надо, нет? Вон они идут. Готово, меняем батарейку. Так, с этой стороны никого. Один остался, что ли. Перезаряжай, меняй батарейку. Алан, надо что-то думать. Сюда что-то сейчас прилетит, по-моему. Вот эти вот железки. Они мне вообще не нравятся. Включим пару прожекторов. Так.
Ну, блин. Тихо, тихо, тихо. Блин, давай включай быстрее эту хрень. Ох, как тут все уже близко и неприятно. Все, давай, садись. Ура, я это сделал. Just get me a weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Фу, ну что, мы справились. Давайте посмотрим ролик, и на сегодня, наверное, стоит закончить уже. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right, the city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Hold on! Так, достигнута контрольная точка. Ну, давайте на этом моменте закончим, раз контрольная точка достигнута. На сегодня хватит, думаю. Подписывайтесь на канал, ждите продолжения. Я думаю, сейчас у меня побольше свободного времени в плане записи. Я допройду эту игру. В принципе, она не такая уж страшная. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.